بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، مشہور شعر ہے کہ باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اب جو اس حکومت کی جو فارم 47 والی سرکار ہے، جو اس کی سرپرست، اس کی حمایت سہولت کار تنظیمیں تھیں، اب وہ بھی اس کے خلاف ہڑتالوں کی کال دینا شروع ہو گئی ہیں۔ تاجر تنظیمیں، یعنی تاجروں کی، کہا یہ جاتا تھا کہ تاجروں کی اکثریت پٹواری ہے، یعنی وہ نون لیگی ہیں۔ پورے پنجاب میں جو تاجر تنظیمیں ہیں وہ اس حکومت کے خلاف کبھی باہر نہیں نکلی تھی، آپ نے دیکھا۔ لیکن وزیر اعظم محترمہ مریم نواز شریف نے جو پورے پنجاب میں آپریشن کلین اپ کے نام پر جو افراتفری مچائی ہے اور جس طرح لوگوں کی بلڈنگیں اور دکانیں تباہ کی ہیں، اس کو دیکھ کر اب چیخ رہے ہیں تاجر، جو اس حکومت کے حق میں آخری ایک طبقہ رہ گیا تھا جو تھوڑا بہت کلمہ خیر ان کے لیے کہتا تھا۔ تو یوں آپ نے دیکھا کہ تاجر ان سے برگشتہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جب 26ویں آئینی ترمیم منظور کی تو جو ان کی حامی وکلا تنظیمیں تھیں ان کی بڑی تعداد ان کے خلاف ہو گئی، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو حیثیت ہے وہ انہوں نے ایک سیشن کورٹ کے برابر کر دی ہے، اور جو ہائی کورٹس کی حیثیت ہے وہ ایک سول کورٹ کے برابر کر دی ہے۔ اب تیسرا ان کا جو ویل وشر طبقہ تھا وہ پٹواری صحافی تھے، پٹواری یوٹیوبر تھے اور پٹواری اینکر تھے۔ اب پیکا ایکٹ پاس کر کے انہوں نے اس کو بھی خلاف کر دیا ہے، اس آخری طبقے کو جو ان کے ساتھ تھا۔ اور آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے ناظرین کہ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف PFUJ نے کل ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان ناظرین پٹواری صحافی تنظیموں کی طرف سے کیا گیا ہے، کیونکہ PFUJ اور جو پریس کلبز ہیں پاکستان کے، وہ کروڑوں روپے کی گرانٹس لیتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے ان حکومتوں کے سے، اور PTI اور نون لیگ کی حکومت نے انہیں ڈٹ کر نوازا ہے، پیسے انہیں کھلے دیے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اگر اب وہ خاموش رہتی ہیں، کیونکہ پیسے لے کر تو جو عہدیداران ہیں، جو ان کے خاص چمچے ہیں، وہ اپنا موج میلہ کرتے رہتے ہیں، وزٹ کرتے رہتے ہیں، مطالعاتی دورے کرتے رہتے ہیں، پریس کلبوں میں فنکشنز ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ کھانا پینا بھی جاری رہتا ہے۔ لیکن اگر اب وہ خاموش رہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ایک غلاموں والی زندگی اختیار کرنے پر اب انہیں مجبور کر دیا جائے گا، کیونکہ اتنا سخت یہ ایکٹ ہے کہ اس کے بعد جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ عملاً بیگار کیمپ والی صورتحال پیدا ہو جائے گی، جس کو چاہیں گے پکڑ کر رگڑ دیں گے۔ اور یہ اس کے خلاف جو انہوں نے اب اعلان کر دیا ہے، کل آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک میں صحافی ان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہوں گے، صحافی ان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، تاجر برادری سراپا احتجاج ہے، اور اب وکلا جو بچے کھچے وکلا ہیں یہ سارے منظر دیکھ کر وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اور وہی بات کہ باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، یعنی سوسائٹی کے وہ تمام حصے جو تھوڑے بہت ان کے ویل وشر تھے، اب وہ بھی ان کے خلاف احتجاجیں، ہڑتالیں، مظاہرے اور بیانات شروع کر رہے ہیں۔ مزید خبر ناظرین یہ آئی ہے کہ برطانیہ، یورپی یونین، امریکہ اور عرب ممالک کو دکھانے کے لیے یہ جو حکومت ہے ہماری شہباز سرکار، اس نے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کا ایک ڈرامہ رچا رکھا تھا، اور یہ مقصد کیا تھا کہ وہ انہیں مطمئن کیا جائے کہ دیکھیں جی ہم اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں، عمران خان بے شک جیل میں ہیں لیکن ہماری اس کی پارٹی کے ساتھ بات چیت جاری ہے، بس ہم ابھی کچھ نہ کچھ دنوں میں انہیں ریلیف بھی دے دیں گے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے۔ تو یہ مذاکرات کے نام پر پوری ایک گیم تھی، لیکن جب عمران خان نے اس گیم کو سمجھ گئے تو انہوں نے مذاکرات ہی ختم کر دیے۔
अब एक नई पेशकश लेकर वज़ीर आज़म साहब सामने आए हैं आज, और उन्होंने पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनको जारी रखने के लिए, यानी दोस्त ममालिक को समझ लें कि एक सुराब दिखाने के लिए, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक नया दाना डाला और कहा कि जनाब हम जुडिशल कमीशन तो कायम नहीं कर सकते, लेकिन इस पार्लिमानी कमेटी एक बना लेते हैं जो 9 मई और 26 नवंबर की भी इंक्वायरी करे, और साथ ही 2014 के धरने की भी इंक्वायरी करे, और फिर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के साथ साथ 2014 और 2018 के आम इंतखाबात की भी इंक्वायरी करे। यानी गेम उसके अंदर ये है कि इन मज़ाकरात को या जो पार्लिमानी कमेटी बनेगी उसके मामले को, या उसके सामने जो मामला पेश किया जाएगा उसे इतना फैला दिया जाए कि 2-2.5 साल वो कमेटी ये इंक्वायरी ही करती रहे, और इतने अरसे में ये अपनी हुकूमत करके फिर फारग हो जाएं और फिर कहें चलें जी अब कमेटी का ये फ़ैसला आया है, और उस वक्त तक समझ लें कि जो हुकूमत है इनकी उसका वक्त भी ख़त्म हो चुका हो। तो ये जो नई गेम डाली इसको भी समझ गए, और इमरान खान का जेल से फौरी पैगाम आया। जिस तरह हमने आपको बताया है कि जब से बाइडन हुकूमत ख़त्म हुई है हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट का रवैया भी इमरान खान के साथ तब्दील हो गया है। अब वो जेल से बाहर पैगाम रसानी कर सकते हैं और बाहर से पैगाम उन्हें मिल सकते हैं, ऐसा सिस्टम तश्कील पा चुका है। तो फौरी इमरान खान की तरफ से मैसेज आया, और आज वज़ीर आज़म ने आज ही ये पेशकश की, और आज ही जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ये जो पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश है उसे रद्द कर दिया है, और कहा है कि ये नई पेशकश जिस अंदाज में की गई है और इसके मैंडेट को जितना फैलाया गया है उससे अब ये साफ नज़र आ गया है कि ये हुकूमत बिल्कुल ही नहीं चाहती कि 9 मई और 26 नवंबर के इशू पर कोई फैसला कुन कार्रवाई की जाए, या उसको हक और इंसाफ के मुताबिक उसके मामले को किसी तरफ लगाया जाए, यानी किसी किनारे लगाया जाए। मज़ीद नाज़रीन, जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है और जो 26वीं आइनी तरमीम है और जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, इस हवाले से भी आज हमारे पास एक बड़ी खबर है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने, यूरोपीय यूनियन ने जो बड़ा धमाका किया है, और इसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो धांधली हुई थी 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी में, तो चूँकि वो धांधली सिर्फ पंजाब में तो नहीं हुई, वो बलूचिस्तान में भी हुई, वो सिंध में भी हुई, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई, और बाकी तमाम पूरे मुल्क में हुई। यानी तो उन्होंने कहा है आज गंडापुर से कि आप खैबर पख्तूनख्वा में जिन हलकों में धांधली हुई है कम से कम उसके हवाले से तो एक्शन, इंतज़ामी एक्शन पीटीआई की हुकूमत ले सकती है। ये मामला हमने क्यों नज़रअंदाज किया हुआ है, इस हवाले से जो आज उन्होंने दिलचस्प हुक्म जारी किया है गंडापुर को, उसकी तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद में नाज़रीन, अमरीकी सफारत खाने को वाशिंगटन से हंगामी फ़ोन कॉल मौसूल हुई है और खिंचाई की गई है उनकी, और इसके बाद उनकी तरफ से जो अमरीकी सफारत खाना है एक फ़ौरी बयान जारी किया गया। ये खिंचाई क्यों हुई और ये बयान क्यों जारी करना पड़ा, जिसके बाद शहबाज हुकूमत के पाँव तले से ज़मीन बिल्कुल ही निकल गई है और अब वो मुख्तलिफ वजाहतें कर रहे हैं। ये मामला क्या है ये भी तफसील आपको बताएंगे। यूरोपीय यूनियन कप्तान के लिए क्यों डट गई है और किस तरह उसने जो दो बड़े शर्तें रखकर जो सख्त ऐलान किया है उसकी तफसील भी है। और खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा जो इंक्वायरी अब शुरू होने जा रही है, 9 अरकान असम्बली जिनमें कुछ MNAs हैं और बाकी MPAs हैं, उनके फारग होने के चांसेस भी पैदा हो गए हैं। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं, अहम खबरें हैं
तफसील में नाज़रीन जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है। हमने हमेशा ताज़ा तरीन रिसर्च बेस्ड एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए वीडियो में शामिल की हैं। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आए, इस वीडियो को शेयर भी करें, इस पर कमेंट्स भी करें और इसके साथ साथ इसे लाइक भी करें। और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और जो फेसबुक ग्रुप्स हैं आपके, उनमें भी इस वीडियो को डाला करें, ताकि ये जो हमारी ताज़ा तरीन ख़बरें हैं वो और जो पॉजिटिव ख़बरें हैं, हमारे कारकुनों का हौसला बढ़ाने वाली, 25 करोड़ आवाम का हौसला बढ़ाने वाली ख़बरें हैं, वो लोगों तक पहुँचें। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस जो ख़बरों का ये एंगल है, जो हकीकी एंगल है, वो सामने नहीं लाता। और हमने हमेशा कोशिश की है कि हौसला बढ़ाने वाली और लोगों को हकीकी सूरत हाल बताने वाली ख़बरें वीडियो में शामिल करें। तो इसी हवाले से आज हम फिर आपसे एक दरख्वास्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 80,000 जो सब्सक्राइबर हैं, ये हद हम अबूर कर चुके हैं आपके ताउन से। अब हम 1 लाख सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहे हैं तेज़ी से, और ये हदफ भी आपके ताउन के बगैर हासिल नहीं हो सकता। और हमें पूरा यकीन है कि जो आपके दोस्त हैं और आप ख़ुद जो इमरान खान के मिशन पर कारबंद हैं, तो हम भी इसी मिशन पर कारबंद हैं और आपका ये चैनल भी इसी मिशन पर कारबंद है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों की इस तरफ तवज्जो दिलाना आपका भी जिम्मेदारी और हिस्सा बनता है। तो नाज़रीन, अब वीडियो की तरफ चलते हैं कि धांधली पर जो कमीशन बनाने के लिए इमरान खान ने गंडापुर को हुक्म दे दिया है, इस पर उन्होंने कहा है कि आप हर सूरत में इस हवाले से फौरी इंतज़ामी इक़दामात करें और सूबाई हुकूमत के जो मातहत अमला है उसको, जो इलेक्शन कमीशन का ज़िले लेवल का और सूबाई लेवल का जो सिस्टम है, और जिन लोगों ने आम इंतखाबात में ड्यूटियां दी थी, उनसे भी राब्ते करके उनसे जिन पर दबाव था, जिनसे ये काम लिया गया, उनसे इकबाली बयानात भी लिए जाएं। और फिर उन हलकों में जहां पर धांधली करके कहीं पर JUI फेंके MNA MPA को जितवाया गया, कहीं नून लीग के MNA MPA को जितवाया गया, कहीं किसी और जमात के MNA MPA को, पीपल्स पार्टी या ANP को रास्ता दिया गया। तो ये सारे लोग या किसी आज़ाद को, इन सब के मामले को देखा जाए। और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि कम अज़ कम 9 अरकान असम्बली हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब हैं। इनमें से कुछ MNAs हैं और बाकी MPAs हैं। उनके हलकों में वाज़े धांधली हुई थी और उस धांधली के सबूत भी मौजूद हैं, और उसके इकबाली गवाह भी, इकबाली बयानात देने वाले अफसरान भी सामने आ सकते हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। तो ये इमरान खान ने एक नया धमाका करने का फ़ैसला कर लिया है। इसकी जो मज़ीद तफसीलात आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी नाज़रीन दिलचस्प सूरत हाल जो पैदा हुई है वो अमरीकी सफारत खानों का जो वफ़द आया हुआ है, उसके हवाले से है कि ये ऑफिशियल ट्रिप नहीं था। ये तो बाद में इंकशाफ हुआ, हमने भी आपको खबर दे दी, क्योंकि हर तरफ से यही खबर आ रही थी कि ये जी ट्रंप के दोस्त हैं और जो सरबराह हैं जेंट्री बीच, ये ट्रंप के दोस्त हैं और इन्हें भेजा गया है कुछ ख़ास पैगाम देकर। लेकिन जब इन्होंने अपने पर पुर्जे यहाँ पर खोले और इनकी जब इंटरव्यूज़ शुरू हुए और इनको जो कवरेज देने का सिलसिला शुरू हुआ, तो हर किसी ने देख लिया कि ये तो पटवारी यूट्यूबर्स, पटवारी एंकर्स हैं जो इनके सवालात कर रहे हैं, इनसे मन मर्ज़ी के सवालात और मन मर्ज़ी के जवाबात हासिल कर रहे हैं। और इन्हें यूँ पेश किया जा रहा है कि जिस तरह से ये मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट के लिए आए हैं और इमरान खान के हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया का जो तासुर बना हुआ है उसको तोड़ने आए हैं। दौरान इंटरव्यू जब इनसे ये सवाल किया गया कि जो रिचर्ड ग्रेनल हैं, उन्होंने जो ट्वीट्स किए थे उसके हवाले से आपका क्या है, तो उन्होंने ये कह दिया कि जनाब रिचर्ड ग्रेनल को तो गुमराह किया गया था, उनको तो ऐसी वीडियोस दी गई थी जो डॉक्टर्ड वीडियो थी, जो नाजायज़ तौर पर एडिटिंग करके बनाई गई थी और वो हकीकी वीडियोस नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने इमरान खान के और PTI के हक़ में बयान दे दिया। लेकिन उनका जो मौजूदा मौक़िफ़ है वो
پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں نہیں بلکہ موجودہ حکومت کے حق میں ہے۔ جو ہی یہ خبر اور پریس کانفرنس آن ایئر ہوئی تو آپ کو تو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کا سسٹم ہے اور جو کمیٹی عمران خان نے حال ہی میں بنائی ہے وہ ہم پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، انہوں نے فوراً رچرڈ گرینل سے بھی رابطہ کیا، زلمے خلیل زاد سے بھی رابطہ کیا اور مارکو روبیو سے بھی رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ جناب آپ کے ملک کا ایک سرمایہ کار وہاں جا کر یہ بتا رہا ہے کہ میں ٹرمپ کا خاص دوست ہوں اور جو ہم سارے سرمایہ کار پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو جب انہیں یہ پتہ چلا تو پھر ذرائع کہتے ہیں کہ امریکہ سے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو ایک واشنگٹن سے بڑی سخت کال موصول ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ فوری یہ وضاحتی بیان جاری کریں کہ یہ جو جینٹری بیچ ہیں ان کا امریکہ کی حکومت سے اور ٹرمپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ آفیشیل وزٹ بھی نہیں ہے اور ان کا حکومتی پارٹی سے اور صدر امریکہ سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک اپنا ذاتی چورن بیچ رہے ہیں، انہیں کس نے بھیجا ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جب امریکی سفارت خانے سے یہ وضاحتی بیان آیا تو وہ سارا جو ڈھنڈورا پیٹا ہوا تھا وہ دھڑام سے نیچے آ گرا۔ تو یہ وہ کہانی ہے کہ امریکی سفارت خانے کو پھر کیوں اچانک اس میں مداخلت کرنا پڑی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اوپر سے فون کال آئی واشنگٹن سے اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رچرڈ گرینیل کا کردار ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زلمے خلیل زاد نے ایفرٹ کی اور پھر یہ سارا صورتحال پیدا ہوئی۔ تو اب ناظرین چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ یورپی یونین کا جو وفد آیا ہوا ہے رحیم پاکستان میں، اس نے بہت خصوصی ہر معاملے کو دیکھا اور انہوں نے پاکستان کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے جی ایس ٹی پلس کا، اس کے حوالے سے انہوں نے اعلانیہ وارننگ دے دی ہے کہ اب یورپی کمیشن جو ہے وہ یورپی جو یونین ہے وہ اسے ریویو بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے جو وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت ہے اسے کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے معاملات فوری طور پر درست نہ کیے تو جی ایس ٹی پلس جو اسٹیٹس ہے آپ سے واپس لے لیا جائے گا۔ کیوں لیا جائے گا؟ انہوں نے 3 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور اس لیے ہم اس اسٹیٹس پر نظر ثانی کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی ناظرین موجودہ حکومت کے لیے یہ ایک خوفناک قسم کی صورتحال ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ یعنی کوئی گول مول بات نہیں کی، انہوں نے 2 ایشوز باقاعدہ بتائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان 2 ایشوز پر ہمیں سنگین اعتراضات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا ہے سویلینز کا ملٹری ٹرائل اور 26ویں آئینی ترمیم اور اس میں جو آئینی بینچ والا واردات ڈالی گئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اختیارات ختم کر کے سپریم کورٹ کو سیشن کورٹ اور سول کورٹ کے لیول پر ڈی گریڈ کر دیا گیا ہے، اور دوسرا جو سویلینز ہیں ان کا فوجی عدالتوں میں یعنی شہریوں کا عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دونوں چیزیں بالکل قابل قبول نہیں ہیں۔ تو اس سے بھی ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ یورپی یونین کے اس سخت ترین رد عمل کے بعد جو معاملہ سویلین عدالتوں میں سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے آئینی بینچ کے سامنے جو مقدمہ ہے، اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی آپ کو اور ہمیں دیوار پر لکھا ہوا نظر آنے لگ گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے جو جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس ہے اس کا خاتمہ اربوں ڈالر سالانہ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا اور پاکستان کی معیشت اس کا متحمل نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات ناظرین انہوں نے یہ کی کہ جو شخصی آزادی پر جو قدغنیں ہیں ان کو ہم کسی صورت میں قبول ہمیں نہیں ہیں، اور اس لیے جب تک یہ آپ انہیں ختم نہیں کرتے، جب تک آپ یہ صورتحال ہماری جو اطمینان کے مطابق جو عالمی اسٹینڈرڈز ہیں شخصی آزادیوں کے وہ جب تک آپ اڈاپٹ نہیں کرتے، ہم اس ریویو کرنے پر یعنی نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس حوالے سے وفد نے جو سب سے بڑا اعتراض کیا ہے وہ پیکا
कानून पर किया है, जो पीका एक्ट है। उन्होंने इसे ड्रैकोनियन लॉ यानी काला कानून करार दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर आपने ये 2 काम न किए तो फिर पाकिस्तान भी शुमाली कोरिया बन सकता है, क्योंकि इस पर भी फिर वैसी ही पाबंदियां लगेंगी कि जो डिक्टेटरों की सरकार पर लगती हैं, जहां जमहूरियत का गला घोंट दिया गया हो, अवाम का गला घोंट दिया गया हो, मीडिया का, अदलिया का गला घोंट दिया गया हो, तो फिर उन ममालिक पर हम पाबंदियां लगाने पर मजबूर हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का जो आइन है वो फिर हमसे इसी चीज़ का तकाजा करता है। एक तरफ नाज़रीन यूरोपीय यूनियन का ये हाल है, दूसरी तरफ से ट्रंप डंडा उठाने वाला है। तो ये बड़े जो पटवारी यूट्यूबर हैं और पटवारी एंकर्स हैं, बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं कि जनाब ये होने वाला है, वो होने वाला है। ऊपर से इमरान खान ने 8 फरवरी के लॉन्ग मार्च की फिर से कॉल दे दी है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है। तो ये इस हुकूमत की सूरत हाल है नाज़रीन, और बहुत जल्द इसके समझ लें कि आखिरी दिन आने वाले हैं, और वो आखिरी दिन जब आएंगे तो इन्हें इस मुल्क में रहने की जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके जो करतूत हैं, जो इन्होंने मजालम ढाए हैं, कहते हैं कि रब के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और अत खुदादा वैर, इन्होंने अत मचाई है। तो इसलिए अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहर के, उसके गज़ब के मुस्तहिक ठहरने वाले हैं। और अब इनका हाल क्या होता है, क्या इनका हाल बांग्लादेश वाला होता है, जनूबी कोरिया वाला होता है, या फिर शाम वाला होता है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।